हॅलो डिअर स्टुडंट्स, बोर्ड एक्झामसाठीची जी एक्सपर्ट टीचरची गायडन्स सिरीज आपल्या चॅनलवरती सुरू करणार असं खरं तर मी तुम्हाला सरप्राईज आहे असं सांगितलेलं होतं. ते सरप्राईज आज मी तुमच्यासोबत रिव्हील करत आहे आणि ह्याचाच एक भाग म्हणून जो पहिला आपली जी सिरीजचा जो पहिला पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये आपल्यासोबत आज आहेत सातारा येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमधील श्रीयुत आफळे सर, जे BSc B.Ed आहेत आणि सायन्स मॅथ्समधील अल्जेब्रा जॉमेट्री हे दोनही विषय अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने मुलांना जितक्या सोप्या पद्धतीनं सांगता येईल तितक्या सोप्या पद्धतीनं ते एक्सप्लेन करतात. हे त्यांचं खरं तर वैशिष्ट्य म्हणता येईल. म्हणजे माझ्यासारख्या एखाद्या व्यक्तीला ज्याला मॅथमॅटिक्स अजिबात कळत नाही, आवडत नाही, त्यातला गंध नाही, अशी व्यक्तीसुद्धा जेव्हा त्यांच्या लेक्चरला बसते तर तेव्हा ते जे सांगतायत ते मलासुद्धा व्यवस्थित कळालं. खरं तर त्याच्यातूनच तुम्ही लक्षात घ्या की त्यांचं शिकवणं हे किती इफेक्टिव्ह आहे. गेले 25 वर्षांपेक्षाही जास्त हे विषय शिकवण्याचा त्यांचा अनुभव आहेच. त्यांनी बोर्ड एक्झामिनर म्हणून देखील काम केलेलं असल्यामुळं त्या सगळ्या ह्या गोष्टींचा त्यांचा जो अनुभव आहे इतक्या वर्षांचा, त्याचा फायदा आजच्या लेक्चरच्याद्वारे तुम्हाला नक्की होणार आहे. लेक्चरला बसण्याच्या आधी तुम्ही पेन, नोटबुक हे घेऊन बसा. सरांनी खूप छान पद्धतीनं तुम्हाला इतक्या साऱ्या कन्सेप्ट इफेक्टिव्ह पद्धतीनं सांगितलेल्या आहेत की म्हणजे मलाच असं झालं की जेव्हा मुलं हे व्हिडिओ बघतील तेव्हा त्यांची जी काही अल्जेब्रा जॉमेट्रीची जी भीती होती हे बघितल्यानंतर त्यांना वाटेल, अरे यार हे तर एवढं सोपं आहे, का मी याला एवढं घाबरतं. आजचा व्हिडिओ तुमच्या बोर्डच्या परीक्षेसाठी खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला तुम्ही कमेंट करून तर नक्की सांगालच. आणि जे सर सांगत आहेत त्या सूचनांचं मात्र तंतोतंत तुम्हाला पालन करायचं आहे. चला वळूयात आपल्या आजच्या एक्सपर्ट गायडन्स सिरीजमधल्या पहिल्या व्हिडिओकडे. हॅलो फ्रेंड्स, येणाऱ्या एक्झामची तयारी करण्यासाठी म्हणून तुमच्या मॅडमकडून मला ज्या ज्या काही तुमच्या शंका किंवा डिफिकल्टीज असलेले पॉईंट्स मिळालेत त्याला अनुसरून मी थोडं बोलणार आहे. So firstly, we are going to consider quadratic equations because some question has been asked that which formula is to be used to solve the quadratic equation is not understood. So firstly, revise all the three methods to solve the quadratic equation. So first of them is factorization method, as you know. For factorization method, what is necessary? So to learn the tables well. So you must recite the tables well and practice of course as well so that you can factorize very easily, and very simple questions are there and within only 4 or 5 steps you can get the answer. After getting the answer, don't forget to write the complete answer, and the answer should be in this form: roots of the given quadratic equation are such and such. This answer must be written. The second method is method of completing the squares, and many students find difficulties while using this method. So may I take one example straight away so that you can understand it well. Suppose twice x square minus 5x plus 2 is equal to 0. This is what the equation, and we are going to solve it using method of completing squares. Firstly, as far as this equation is concerned, can be compared with ax square plus bx plus c. I am purposely writing this, not going to use this one but only just for the comparison. Here the value of c is nothing but 2, constant term. So constant term has to be shifted on the right hand side firstly. So 2x square minus 5x is equal to minus 2. Constant term is shifted. After that, the coefficient of first term should be 1 in order to use the formula. Otherwise also it can be done, but as far as your syllabus is concerned, the coefficient of x square, that is first term, should be 1, so that you will have to divide all the terms by 2. So what you are going to get? X square minus 5 by 2x is equal to minus 1 because we divided all the terms by 2. After that, the term here, that is third term,
is to be found out, and you can straight away use formula. Eraser. You can use the formula third term is equal to half into coefficient of middle term, that is x, as far as this equation is concerned, coefficient of x bracket square, and then half into, many students write 5/2. Fortunately answer comes the same, but remember well, here actually sign of 5/2 is minus, negative. So that is why whatever sign is there you have to write it. So after that multiplication is done, 5 into 1 into minus 5 will be minus 5, 2 2s are 4, bracket square, so it is going to be 25/16. आता इथे तुम्ही साइन चुकलात तरी पण आन्सर हेच येणार आहे, परंतु मग एक्झामिनर विल हॅव ऑफकोर्स क्वेश्चन वेदर टू गिव्ह ऑर मार्क्स ऑर नॉट टू गिव्ह मार्क्स. तर आपण हे हा डायलेमात पडायलाच नको. आपण काय करायचं, जे इथं साइन असेल तीच आपण इथे लिहायला पाहिजे. नाउ आफ्टर गेटिंग 25/16 add this term to both the sides of the equation. So x square minus 5/2x plus 25/16 is equal to minus 1 plus 25/16. Now the left hand side has become perfect square. You can test it, but actually in order to make it perfect square only we have used the formula. So no point in testing it, only calculate the third term accurately, that's all. This is the term of the form a square minus 2ab plus b square. So how to factorize it? Take the square root of first term, sine of the middle term, square root of the last term, which will be 5/4, and bracket square. These are the factors. That is equal to, now here minus 1 has no denominator, means 1, cross multiply, 16 into minus 1 is minus 16, plus 1 into 25 is 25 upon 16 ones are 16. Therefore x minus 5/4 square is equal to minus 16 plus 25 is going to be 9 upon 16. Then take the square roots of both the sides. So x minus 5/4, here the square root is of course 3/4, but consider both the roots, that is positive and negative, plus and minus 4. Now transpose, minus 5/4 can be shifted on this side, will become plus 5/4 plus or minus 3/4, and hence x is equal to, denominator is common, minus 5 plus or minus 3. Now you can split, x is equal to minus 5 plus 3 upon 4, that is 8, minus 2 upon 4 means minus 1/2. This is first root, and minus 3 minus 5 minus 3 means minus 8 upon 4, that is minus 2. So these are the roots. So which points are to be remembered here? That shift the constant term on the right hand side, make the coefficient of first term 1, and then find the third term using this formula, that is third term is equal to half into coefficient of x bracket square, add the term to both the sides. Later on it will come as it has been written on the board. So this is the method of completing the squares, and specifically it will be mentioned that solve the equation by completing the squares. So if it is mentioned, then you can use one. Not mentioned, then you can use any method. Of course preference should be given for factorization method, and then later on according to the question. Then next method is formula method, quadratic formula. So I shall take an example.
3y square plus 8y plus 5, I shall take some other value, 7. Little less value. I am not habitual of using this board. 3y square plus 8y plus 3 is equal to 0. Now compare the equation with general form, which is nothing but ay square plus by plus c is equal to 0. Write the values of a, b and c. A is 3, b is 8 and c is 3. Then the formula to be used is this one, y is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Straight away you can put all those values over here and find the answer accordingly. But my suggestion is that before using this formula, always find the value of b square minus 4ac. Means discriminant, which is also denoted by delta. B square minus 4ac is nothing but 8 square minus 4 into 3 into 3. 8 square will be 64 minus 12, 4th is our 12, 12th is our 36, and will it come 28? After that, minus value of b is 8 plus or minus square root of 28 upon 2 into 3, I shall write directly 6. Here often the mistake is committed by many students, so try to avoid that. Minus 8 plus or minus square root of 28. Whatever number you get, try to factorize in such a manner that one of the factors is perfect square. So as far as 28 is concerned, it can be factorized as 4 into 7 upon 2 3s are 6, that is minus 8 plus or minus square root of 4 is 2, root 7 by 6. Here what mistake is committed often, so I shall explain this also. That students tend to reduce to lowest form here only. That 2 3s and 2 4s are. Not at all. You should take common firstly 2. So 2 is taken common. There will be minus 4 plus or minus root 7 upon 6. Now you can reduce to lowest form like this, 2 1s are and 2 3s are. So minus 4 plus or minus root 7 upon 3. Now you can split and write the answer accordingly. So this is what the difference between all the three methods: factorization method, completing squares method, and then formula method. So I think there should not be any ambiguity or any confusion. According to the question, we should decide what method we are going to use. फॉर्म्युला मेथड का कंप्लीटिंग स्क्वेअर्स मेथड हे बऱ्याचदा मेन्शन केलेलं असतं क्वेश्चन मध्ये की ही मेथड वापरा. समजा कोणती मेथड वापरा असं सांगितलेलं नसेल तर वी कॅन चूज आवर ओन मेथड. After that, the question has been asked that how to solve HOTS, that is high order thinking skill questions. Now there is no any specific method. त्याला असं काही कुठलाही असा मार्ग सांगता येत नाही. तर प्रॅक्टिस करणे माझं सजेशन तुम्हाला हे राहील की क्वेश्चन नंबर 4 अँड क्वेश्चन नंबर 5 हे असे दोन क्वेश्चन्स आहेत की ज्याच्यात तुम्हाला हॉट्स विचारली जाते. And those questions may be out of textbook. Then what to do in that case?
तर माझं तुम्हाला सल्ला पहिल्यांदा हे राहील की यू शुड गेट द कमांड ओव्हर युअर टेक्स्टबुक फर्स्टली. तुमच्या टेक्स्टबुकवर तुमचं पूर्ण कमांड पाहिजे. याचा अर्थ टेक्स्टबुक मधलं ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल शुड बी कन्सिडर्ड बाय यू. तुम्हाला तुमच्या पुस्तकातलं एक आणि एक एक्झाम्पल आलं पाहिजे. अँड ऑल्सो डोंट इग्नोर द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. काही वेळेला सॉल्व्ड एक्झाम्पल्सकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि त्यातलंच एखादं एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 2A किंवा क्वेश्चन नंबर 3A मध्ये विचारलं जातं आणि आपण ते पाहिलेलं नसतं. असं बरं काही वेळेला घडतं. तर पुस्तकातली सगळे प्रॅक्टिस एक्सरसाइजेस आणि सगळे प्रॉब्लेम सेट्स त्याच्यातलं ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल आपल्या हातून गेलं पाहिजे. नाव कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की कसं काय शक्य आता इतक्या कमी दिवसात, हाऊ कॅन वी डू इट. माझं म्हणणं आहे किमान 3 वेळा तर पुस्तक सॉल्व्ह झालं पाहिजे तुमच्याकडून. तुम्ही म्हणणार की कसं काय शक्य आहे, इट इज नॉट पॉसिबल. पण हे अगदी सहज पॉसिबल आहे. याचं कारण सांगतो की ज्या वेळेला तुम्ही प्रॅक्टिस सेट्स उघडाल तर त्यावेळेला तुम्हाला एकही एक्झाम्पल येत नाही असं होणार नाही. जी एक्झाम्पल्स तुम्हाला खात्रीशीर येणार आहेत, अगदी नक्की येणार आहेत, त्या एक्झाम्पल्सकडे लगेच पुढे रनिंग अप्रोच फक्त ठेवा. फक्त जस्ट हॅव अ लुक ऑन देम अँड गो अहेड. पुढे पुढे जा. असं तुमचं फर्स्ट रिव्हिजन होईल. सेकंड रिव्हिजनला तुमचा वेळ अजून थोडासा कमी झालेला असेल, कारण सेकंड रिव्हिजनच्या वेळेला तुम्हाला आधीच्या काही एक्झाम्पल्सचा संदर्भ कळल्यामुळं तीही एक्झाम्पल्स तुम्ही स्किप करू शकाल आणि काही थोड्याच एक्झाम्पल्सवर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करू शकाल. आणि थर्ड रिव्हिजन जे तुम्ही एक्झामच्या वेळेला कराल तर ती अगदीच फार जलद गतीने होऊ शकेल. ह्याचं कारण बरीचशी एक्झाम्पल्स तुम्हाला येतच असणार आहेत, फक्त थोडीच एक्झाम्पल्स तुम्हाला येत नसणार आहेत. आता हॉट्स म्हणजे ते नेमकं काय असतं तर आउट ऑफ बुक. पण असंही नसतं की एक 10 शिक्षकांनी 10 तास बसून सुटणार नाही एक्झाम्पल, असं कधीच नसतं. तेव्हा तुम्हाला ते विशिष्ट पिरियडमध्ये म्हणजे 2 आवर्समध्येच तुम्हाला ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल एवढ्याच लेंगचं एक्झाम्पल असतं. थोडासा विचार केला, थोडंसं मांडून बघितलं तर तुम्हाला ते एक्झाम्पल पुढे सुटू शकतं. फर्स्टली स्टार्ट म्हणजे सुरुवात, एकदा वाचा, लिहा, फिगर काढा, काहीतरी मांडण्याचा प्रयत्न करा आणि मिनिमम अप्रोच त्यासाठी वापरायचा. मिनिमम अप्रोच म्हणजे काय तर एखादं एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर मला लक्षात आलं की मला काहीच येत नाही, आय कॅनॉट डू एट ऑल. परंतु अशा वेळेला 1-2 स्टेप तरी लिहिण्याचा काहीतरी प्रयत्न करा. क्वेश्चन नंबर टाका, एक्झाम्पल वाचा, 1-2 स्टेप्स तरी लिहा. ते लिहिल्या तरी तुम्हाला हाफ मार्क, 1 मार्क, कदाचित 1.5 मार्क आणि कदाचित लिंक लागून पुढे सुटेल सुद्धा एक्झाम्पल. आता मी काही एक्झाम्पल त्यासाठी घेणार आहे मुद्दा की हाऊ एक्झाम्पल कॅन बी थॉट. लुक ॲट दिस एक्झाम्पल. A right angle triangle has been given. Suppose ABC and a perpendicular is drawn on the hypotenuse. Let it be D. Let height of the perpendicular be P and other two sides this will be A, this will be C and of course this will be B. अर्थात हे कन्व्हेन्शन आहे. तुम्ही ट्रिगोनॉमेट्रीच्या वेळेस शिकलेला असाल तर ते कन्व्हेन्शन तुम्ही समजून घ्या की काय नेमकं असतं की लेंथ ऑफ साइड BC is represented by small letter of the opposite vertex, whereas length of side AB is represented by small letter of the opposite vertex and of course length of AC will be denoted by B. असं त्याच्यामध्ये कन्व्हेन्शन आहे. आणि हा परपेंडिक्युलर आपण P समजूया आणि यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट 1/P is equal to 1/A plus P square, A square, C square. 1/P square is equal to 1/A square plus 1/C square. हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचे. आता हाऊ विल यू थिंक. Some students have suggested wonderful methods for this. पण अगदी कमीत कमी तुम्ही काय करू शकता असं आपण विचार करूया. हाऊ विल यू थिंक. बघा
तर मी असा विचार करेन, काही वेळेला एक्झाम्पल्स उलटीकडून सुद्धा सॉल्व्ह केली तरी आपल्याला काही ना काही मार्ग सापडतो, जसं की आता या एक्झाम्पलच्या बाबतीत होईल. सो वी लेट अस कन्सिडर द राईट हँड साइड. व्हॉट इट इज? तर 1/a² + 1/c². बॅक ऑफ द माइंड आपण काहीतरी आतल्यात विचार करूया की 1/a² + 1/c². इफ आय क्रॉस मल्टिप्लाय, then may I get c² + a² by a² c²? असं करण्याचा उद्देश काय? तर अल्टिमेटली राईट अँगल ट्रायंगल आहे म्हटल्यानंतर त्याला कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज लागू पडतात, तर पायथागोरस थेरम जगप्रसिद्ध प्रॉपर्टी आपल्याला माहितीच आहे, ती सगळ्यांना येणारच आहे. दुसरी गोष्ट आहे जॉमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी की जी आपण वापरू शकतो. तर आता तरी c² + a² मला मिळाले, म्हणजे c² + a² कॅन बी रिप्लेस्ड बाय b² असं आपण म्हणू शकतो. चला, मला एक तरी मार्क किमान मिळाला, अगदी काहीच नाही जमलं तर. चला, अशी सुरुवात करूया आता. हा मी उलटीकडून विचार करून बघितला, आता सरळ विचार करून बघूया. बाय युझिंग पायथागोरस थेरम, c² + a² = b². असं केलं. नाव in order to get 1/a² and 1/c², इथं जसे a² c² डिनॉमिनेटर आहे, तसे लेट अस डिव्हाइड बोथ द साइड्स बाय a² c². म्हणजेच काय करता येईल मला? एव्हरी टर्म शुड बी डिवाइडेड बाय a² c². I shall divide here by a² c². Then a² also should be divided by a² c², and right hand side as well, b² by a² c². असं आपण करूया. नाव here c² will be cancelled. You will be getting 1/a² plus here a² will be cancelled. You will be getting 1/c² = b² upon a² c². ओके, आता जे आपल्याला प्रूव्ह करायचे हे थोडासा विचार करून 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 मी किमान त्याच्यात राईट हँड साइड राईट हँड साइड तरी मिळवली. 1/a² + 1/c² = b² by a² c². आता पुढे काय करायचं अजून थोडासा विचार करूया. तर ए आणि सी हे काय आहेत बघा बरोबर. तर ए आणि सी, दीज आर द परपेंडिक्युलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. देन as far as perpendicular sides are concerned, they can be considered to be base and height. So is it related to area of the triangle? Then I shall call it as 1. Area of triangle ABC. Area of triangle ABC is equal to half into base is A and height is C. So half into A into C. आता थोडासा अजून पुढे विचार करूया की एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हा बेस आहे, त्याच्याशी करस्पॉन्डिंग ही हाईट आहे. मग मी यालाही बेस घेऊ शकतो आणि याला हाईट समजू शकतो, राईट. सो हाफ इंटू बी इंटू पी ऑल्सो कॅन बी रिटन हाफ इंटू B into P. Now left hand side of both the equations is same. It means right hand side must be same. So from these two equations you will be getting half into A into C is equal to half into B into P. Now half will be cancelled from both the sides. So you will be getting now AC is equal to BP. आणखीन थोडेसे जवळ आलो आपण क्वेश्चनच्या. लेट अस स्क्वेअर बोथ द साइड्स. सो a² c² is equal to b² p². Let us call it as 2. Now from 1 and 2 what will you get? a² c² is equal to b² c². Now from 1 and 2, from 1
and 2. Look at the equation 1. 1 by a square plus 1 by c square is equal to b square upon. Now for a square c square you can put b square p square. B square p square. Now you must have realized that we have got the answer. आपण आलेलो answer कडे. 1 by a square plus 1 by c square is equal to, here b square can be cancelled, you will be getting 1 by p square, and hence we got this. 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by c square. असा विचार करत 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 गेलात तर तुम्ही कदाचित फायनल आन्सरला सुद्धा पोहोचू शकाल, पण नाही पोहोचलात तरी किमान तुम्हाला पायथागोरस कळेल, ह्यातल्या काही स्टेप्स कळू शकतील आणि काहीतरी तुम्ही मार्क मिळवू शकाल. म्हणून कोणताही क्वेश्चन अनसॉल्व्ड असं ठेवायचाच नाही. त्याच्यात थोडं तरी वाचत काही ना काहीतरी लिहिण्याचा प्रयत्न करा. तो प्रयत्न करत गेला तर कदाचित यू मे रीच द आन्सर. आणखीन एक क्वेश्चन मी घेतो. रायटिंग किंवा स्क्रीनशॉट कसं तुमच्या सोयीनुसार बघा काय करता ते. Suppose हे दोन सेगमेंट्स आहेत म्हणा, पोल्स आहेत म्हणा, ग्राउंड आहे म्हणा, काही म्हणा, अँड these are drawn. Suppose this is AB, this is CD, and EF perpendicular has been given. These are also perpendicular to each other, and then let this be A, this be B, this be H. Then prove that 1 upon H is equal to 1 upon A plus 1 upon B. आता हाच क्वेश्चन थोडासा मॉडिफाय करून सांगतील की B प्लस A अपॉन AB किंवा और मे बी आस्क्ड लाइक दिस, H इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B. हा, हे आणि हे सेमच आहे, काही थोडंसं कॅल्क्युलेशन केलं की तुमच्या लक्षात येईल की बोथ आर सेम. आता पुन्हा एकदा आपण मिनिमम थिंकिंग करूया की व्हॉट कॅन बी डन इन सच अ क्वेश्चन. हाऊ टू थिंक. काय करणार एक्झामिनेशन मध्ये क्वेश्चन आलाय तर आधी, म्हणून मी मगाशी जो पॉइंट सांगितला तो असा की तुमचा टेक्स्टबुकवर पूर्ण कमांड पाहिजे. म्हणजे टेक्स्टबुक मधलं सगळी एक्झाम्पल्स तुमच्या हातून गेलीच पाहिजेत, सगळी एक्झाम्पल सॉल्व्ह झाली पाहिजेत. त्याचा फायदा काय होईल की ज्या वेळेला क्वेश्चन नंबर 1A 1B 2A 2B 3A 3B एवढे जे क्वेश्चन्स आहेत, क्वेश्चन 1 2 3, ते की तुम्ही आधीच खूप प्रॅक्टिस केलेलं असल्यामुळे तुमचे पटपट सॉल्व्ह करून होतील. आता क्वेश्चन 4 आणि 5 मधले जे तुम्हाला माहीत नाहीत असे क्वेश्चन्स, त्यांच्यावर विचार करायला तुम्हाला वेळ मिळेल. मग तो वेळ मिळावा यासाठी आधीच एक्झाम्पल झरझर होणं आवश्यक आहे. म्हणून तुम्ही टेक्स्टबुकचा आधी अभ्यास, खूप चांगला अभ्यास करायला पाहिजे. चला, लेट अस कम बॅक टू दिस क्वेश्चन. काय करणार, व्हॉट टू डू. राईट अँगल्स तर दिसत आहेत. मग मी असं करतो, याला आपण एक्स ॲझ्युम करूया, याला वाय ॲझ्युम करूया. थोडक्यात लेट BF be X and FC be Y. If such is the case, then what will be BC? The BC will be X plus Y. BC will be X plus Y. हे आपल्याला कळलं. आता ह्याच्यात कलर घेता येईल का? बस नाही तर सांगतो मी. लेट अस कन्सिडर ट्रायंगल CFE. हा दिस थोडासा मी डार्क करतो हा ट्रायंगल, किंवा डबल लाईन करतो, म्हणजे
तुमच्या लक्षात येईल. हा ट्रायंगल CFE आणि ट्रायंगल CBA किंवा आपण त्याला ट्रायंगल CAB असं म्हणूया. ट्रायंगल CFE आणि ट्रायंगल CBA हे थोडंसं बदलतो नाव. ट्रायंगल CBA. लेट अस कन्सिडर दीज टू ट्रायंगल्स. हां, आता मी हे सगळं लिहून दाखवत नाही, तुमच्या लगेच लक्षात येईल म्हणूनसाठी दाखवत नाही की ॲज फार एज दिस ट्रायंगल इज कन्सर्न, दिस इज अ राईट अँगल, and as far as this triangle is concerned, this is a right angle. You can write the names, so that is why I'm not going to tell. So one pair of angles is congruent, and is this angle common to both of the triangles? Yes, the names are different but angle is same. That is, you may write as angle ECF is congruent to angle ACB, but angle is one and the same, that is C, and thus the triangles have become now similar to each other by angle test. And once the triangles are similar, the corresponding sides are in proportion. So which sides we are going to consider? Look at this please. H upon A, or you can write yes, okay, H upon A is equal to y upon x plus y, that is CF upon CB, y upon x plus y. चला, मला सिमिलॅरिटी वापरायची हे कळलं. ते कळलं तरी सुद्धा खूप होईल आणि मग तुम्ही थोडे तरी मार्क त्यातनं वसूल करू शकाल आणि कदाचित पूर्ण सुद्धा. आता ही पेअर माझ्या लक्षात आल्यामुळं सेकंड पेअर ऑटोमॅटिकली माझ्या लक्षात आली. कोणती पेअर बघा बरं. तर कॅन वी शो ट्रायंगल BFE अँड BCD शो सिमिलर? येस, ट्रायंगल BFC, ट्रायंगल BFC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BCD. कसे काय ते आपण बघूया अगदी शॉर्टली. तर BFE should have been BFE, this angle is right angle, and BCD, this angle is also right angle. So one pair of angles is congruent, and this angle is a congruent angle, common angle between both of the triangles, that is EBF and DBC. Angle is one and the same. So these two triangles are similar. Then again you can write the ratios of corresponding sides. BF upon BC is equal to BF upon BC is equal to EF upon DC. EF upon CD or DC. Now BF is nothing but X, BC is nothing but X plus Y is equal to EF we have assumed as H, and CD has been given as B. Okay, that is H upon B is equal to X upon X plus Y. असं का करून घेतलं तर फर्स्ट इक्वेशन बघा, लक्षात येईल तुमचे की असं का केलं. कारण इन द फर्स्ट इक्वेशन y upon x plus y is on right hand side, so that is why I have made that one. Now आता इथपर्यंत लक्षात आल्यानंतर पुढचे लगेच लक्षात येईल की we will have to add equations. So how to add then? Add equation 1 and 2.
So after adding, what will you get? H upon A, left hand side there, plus H upon B is equal to Y upon X plus Y plus X upon X plus Y. हे सिंपल ॲडिशन आहे, LHS plus LHS, RHS plus RHS. Now you can see that denominator here are same. When the denominators are same, writes ones and numerator will be added like this, y plus x. And here you can take common h. So what will be there inside? The 1 by A plus 1 by B. Now, what will be y plus x upon x plus y? Y plus x and x plus y are one and the same. So, answer will be 1. आणि मग आता हा इकडचा h आहे की जो मल्टिप्लाइड आहे, it will be shifted on that side, it will become divided. So, will you get this answer now? मिळेल का बघा बरोबर हे? हां. Now, h after taking on that side, you will be getting 1 upon A plus 1 upon B is equal to 1 upon h. आणि मग आपल्याला हे मिळालं 1 upon h is equal to 1 upon A plus 1 upon B. असं आपल्याला थोडा विचार करत 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 गेलात की हे कळेल. आणखीन एकच इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल घेतो आणि मग ट्रिगोनॉमेट्रिक जातो, कारण त्याच्यावरही काही डिफिकल्टीज आहेत. वन क्वेश्चन इज दिस की ड्रॉ अ सेगमेंट of length root 65 सेंटीमीटर. असा एक सेगमेंट ड्रॉ करून दाखवा. Now think for a little and how will you draw it? Many students give some funny answers that we have ruler, we can draw. But my question is root 65 present on your ruler? No. मग उत्तर देतात काय की 8च्या पुढे थोडंसं आम्ही घेऊ. किती घेणार थोडंसं? कारण 8 आणि 9 किंवा 8 आणि 8.1 अगदी आपण जरी धरलं 8 आणि 8.1 यांच्यामध्ये सुद्धा इन्फायनाइट नंबर्स आहेत. त्यातलं काय घेणार नेमकं सांगता येणार नाही आपल्याला. म्हणजे याचा अर्थ यू शुड हॅव सम लॉजिक की रूट 65 कसा काढणार. मग काही स्टुडंट्सनी सुचवलेले मेथड्स आहेत बघा, किती इंटरेस्टिंग आहेत की वन सेड दॅट 65 can be written as 64 plus 1. असंच का? Because 64 is a perfect square, 1 is perfect square, isn't it? So 64 is a square of 8, 1 is of course square of 1, and whose square is 65? तर प्रत्येक नंबर हा स्वतःच्याच स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर असतो. म्हणजेच काय? इट इज स्क्वेअर ऑफ रूट 65. आणि मग आता हे विच प्रॉपर्टी डज इट रिझेंबल? तर बघितलं लक्षात येईल की इट रिझेंबल्स पायथागोरस थेरम. आणि मग तुम्ही म्हणू शकता की चला आय कॅन ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर विच इज प्रेझेंट ऑन युअर रुलर. You can draw a perpendicular of 1 centimeter which is present on your ruler, and after drawing the hypotenuse you will be getting a segment without measuring but accurately root 65. म्हणजे तुम्ही पट्टीने तुमच्या कंपास मधल्या न मोजता सुद्धा हा रूट 65 सेगमेंट आला. दिस इज वन ऑफ द वेज. अजून आता काय सुचेल मला सांगा. कॅन यू सजेस्ट सम मोर मेथड्स? दिस नंबर इज स्पेशल, दॅट इज वाय वी कॅन डू इट. बघा आता लॅक ऑफ टाइम असल्यामुळे मी पुढे पुढे जातो.
Can 65 be written as 49 plus 16? Yes. परत एकदा मगाचंच आन्सर त्याला. Why it is split like this? Because 49 is a square, 16 is a square. So for 7 I can write 7 square, sorry, for 49, and for 16 I can write 4 square. And of course 65 is a square of root 65. Again, this statement resembles theorem of Pythagoras. So how will you do it then? You may draw a segment of 7 centimeter, then a perpendicular of 4 centimeter, 7, 4, and now the hypotenuse without actual measurement will be root 65. This is one method. अजून काय करणार? Can it be found? बघा किती प्रकारे विचार करता येतो यासाठी मी तुम्हाला सांगतो. Can 65 be written as 81 minus 16? Again, 81 is a perfect square, 16 is a perfect square. So, can we write like this? Root 65 square is equal to 9 square minus 4 square. Again, does it resemble Pythagoras theorem? Then the answer is yes. हे सुद्धा पायथागोरस थेरमचं स्टेटमेंट आहे. म्हणजे कसं की समजा हा ट्रायंगल असेल असा, इथं मी फक्त नमुना दाखवतो तुम्हाला की AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. सो डज इट मीन AC स्क्वेअर मायनस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर? होणारच. आता तुम्ही म्हणाल की काय, व्हेरी इझी. नाव आय कॅन ड्रॉ अ राईट अँगल ट्रायंगल इझिली. whose now hypotenuse is not root 65. Remember, hypotenuse is 9 कारण तो मोठा नंबर आहे. पण आता इथं तुम्हाला अजून थोडासा ट्विस्ट. विदाउट ड्रॉइंग द राईट अँगल ट्रायंगल कॅन वी ड्रॉ इट? म्हणजे राईट अँगल ट्रायंगल तुमच्या प्रोट्रॅक्टरने नाही काढायचा. तर कसं करणार बघा. आता अगेन फनी स्टेटमेंट और फनी मेथड म्हणूया आपण. What is this? A circle. अर्थात सर्कल डायरेक्ट काढायला नको. मी आधी त्याच्यात थोडंसं आधी जातो. आय शॅल ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर. आता हे जे मी दाखवतोय मार्क्स हे कशाचे तुम्हीच सांगा. I have drawn a perpendicular bisector and this segment is 9 centimeter. Perpendicular bisector is drawn which divides the segment into two equal parts. As well it is perpendicular, तर काय नावातच आहे, perpendicular पण आहे bisector पण आहे. Now place the compass over here and draw a semicircle. Semicircle is drawn. Now you can take a radius of 4 centimeter, place compass either here or here. Suppose if I place compass here and draw the arc, हा 4 सेंटीमीटरचा आहे. आता हा जो सेगमेंट मी काढेन तो न मोजता सुद्धा रूट 65 चाच असणार. का बरं? तर ह्याचं कारण असं आहे की this angle is inscribed in the semicircle and angle inscribed in the semicircle is right angle. म्हणजे हा अँगल मी प्रत्यक्षात प्रोट्रॅक्टरचा वापर न करता सुद्धा राईट अँगल काढून दाखवला. सो दिस इज राईट अँगल असणारच. आणि मग 9 स्क्वेअर म्हणजेच दिस वन मायनस 4 स्क्वेअर मीन्स वन ऑफ द परपेंडिक्युलर साइड्स दिस वन. सो इज इक्वल टू अनदर साइड दॅट इज रूट 65 स्क्वेअर. सो वी गॉट दिस. आणखीन काय करता येईल? अगेन यू विल थिंक दॅट व्हॉट नाव इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ or is it possible to construct
in some more way, then definitely yes, it is possible. Again, my question is that don't use Pythagoras theorem. Without using Pythagoras theorem, draw. आता कसं करणार? पायथागोरस वापरायचं नाही. किती प्रकारे करता येईल हे सांगण्यासाठी म्हणून हे करतोय मी. तर तो असं करता येईल. त्याचं मी आधी अनालिसिस सांगतो. सपोज दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. हे अनालिसिस आहे. तुम्ही म्हणाल नाही तर पायथागोरस वापरणार नाही. वाय या हॅव यू ड्रॉन राईट अँगल ट्रायंगल. हा मी परपेंडिक्युलर इथे काढला. समजा angle A is right angle and this one is right angle also. म्हणजे perpendicular is drawn on the hypotenuse. If I take this 5 and this 13, then and this one is x, then may I say x square is equal to BD into DC, that is 5 into 13 means 65, and after taking square root x is equal to root 65. आता इथं प्रत्यक्ष पायथागोरस थेरम वापरलं नाही तरी सुद्धा हा मला रूट 65 काढता येईल. आता हाऊ ऍक्च्युअल प्रोसिजर हॅज टू बी कॅरिड आउट. तर दिस इज 13, दिस इज 5. इट मीन्स दॅट वी विल हॅव टू ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 18. At 18 you can take a point at 5 centimeter which will be D. Draw a perpendicular here. Alright. And then after that what will you do? Draw a semicircle. So it will be right angle and thus you will be getting segment AD of length root 65. आणखीन करता येईल का? येस येस अजूनही पॉसिबल आहे. पण आता इतकं जास्त पुढे आणखी पिळायला नको. थोडं सांगतो तुम्हाला. तुम्ही ही प्रॉपर्टी शिकलेला आहात का बघा. आठवते का? कुठली प्रॉपर्टी ही बघा. सपोज P A B C. So PA square is equal to what? PA square is equal to PB into PC. PB into PC. आणि मग PB तुम्हाला घेता येईल आता 5 समजा. हा डायमीटर आपण घेऊया 8 म्हणजे टोटल विल 13. सो 5 into 13 will be 65. सो दिस विल बी रूट 65. आणखी येईल. असा अजून एका प्रकारे करता येईल. म्हणजे ओनली अ सिंगल क्वेश्चन किती प्रकारे आपल्याला त्याचा विचार करता येतो हे आपण बघावं. म्हणून टेक्स्टबुक बघत असताना सुद्धा ऑलवेज डिसअग्री विथ युअर टीचर. व्हॉट एव्हर टीचर हॅज टोल्ड आय एम नॉट गोइंग टू अग्री विथ हिम. माझा मी विचार करतो, मी स्वतंत्र काढतो. ऑफकोर्स यू विल हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ टीचर. म्हणजे हे बरोबर आहे का नाही ठरवायला पाहिजे. नाहीतर इतकंही तुम्हाला करून चालणार नाही की नाही मी टीचरची काही मदत घेणार नाही आणि सगळं चुकीचं करणार, असंही नाही करून चालणार. यू विल हॅव टू टेक द हेल्प. आता पुढे ट्रिगोनॉमेट्रीचं बऱ्याचदा प्रूव्ह दॅट टाईप क्वेश्चन्स अवघड असतात असं एक नेहमीच सूर असतो तुमच्याही आता डिफिकल्टीजमध्ये आलेले आहे. तर मी तुम्हाला एक सजेशन देतो की तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर त्या टेक्स्टबुकमध्ये टेक्स्टबुक आहे आपल्याकडे एसएससी बोर्डचं नाही का? ओके. एक नमुना सांगतो. आज माझ्याकडे एक्झाम्पल्स आहेत, आहेत त्यातलीच घेतो की तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ट्रिगोनॉमेट्री चॅप्टर आहे. हां, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येऊ शकेल बघा की यू कॅन प्रिपेअर युअर ओन एक्झाम्पल्स सो दॅट यू कॅन गेट द प्रॅक्टिस वेल. तर हाऊ कॅन यू मेक युअर ओन एक्झाम्पल्स त्याचा एक सिम्पल टेक्निक सांगतो. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्याच्यातले प्रूव्ह दॅट एक्झाम्पल्स आहेत ती सहसा खूप स्टुडंट्सना कठीण वाटतात. तर ती एक्झाम्पल्स कशी आहेत बघा. तर व्हॉट एक्झाम्पल हॅज बीन गिवन इन द बुक अँड हाऊ आय एम गोइंग टू प्रिपेअर इट. 1 minus cos A upon 1 plus cos A square root of this is equal to cosec A minus cot A. Cosec A minus cot A.
दिस एक्झाम्पल हॅज बीन गिवन इन द बुक. आता हाऊ टू मेक द एक्झाम्पल ऑफ युअर ओन. त्यामुळे बुकमध्ये जेवढी एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्या बरोबर जवळजवळ तुम्ही दुप्पट एक्झाम्पल स्वतःसाठी बनवू शकाल. ती कशी बघा. साइन कॉस, आपण त्याचा क्रम पण लक्षात ठेवूया. रेशोचा साइन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोचा सिक्वेन्स कसा आहे बघा. साइन कॉस टॅन, देन कॉट, सेक अँड कोसेक. दिस इज व्हॉट अ सिक्वेन्स. कॉट, सेक, कोसेक. Then replace sin by cos or cos by sin. Replace tan by cot or cot by tan. Replace sec by cosec or cosec by sec. असं केलं की तुमची एक्झाम्पल्स डबल झाली. आता हे एक्झाम्पल बुकमध्ये दिले, याच तुम्ही पॅरलल एक्झाम्पल कसं बनवू शकता बघा बरं. तर स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉसच्या ऐवजी तुम्ही साइन लिहा. साइन ए अपॉन, इथे कॉसच्या ऐवजी साइन लिहा. 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक. कोसेकच्या ऐवजी सेक लिहा. मायनस कॉट, कॉटच्या ऐवजी टॅन लिहा. झालं. आणखीन एक एक्झाम्पल तयार झालं. असे अनेक एक्झाम्पल्स तुम्हाला करता येतील आणि तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. आता हे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहे, ह्याची मेथड सांगतो आणि जनरल सुद्धा तुम्हाला त्याचं एक मेथड सांगतो. ती काय. तर समटाइम्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व्ह द एक्झाम्पल. तुमचं फाइंड व्हेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व्ह द एक्झाम्पल्स. इन दॅट केस व्हॉट टू डू. तर व्हॉट एव्हर रेशोज आर गिवन इन द एक्झाम्पल दे शुड बी कन्वर्ट इन टू साइन अँड कॉस. आता सगळेच रेशो साइन कॉस मध्ये कन्वर्ट करता येतात का. तर येस, करता येतात. ते कसे बघा. तर पहिले दोन तर रेशो साइन अँड कॉस आहेत. साइन थिटा, कॉस थिटा, नो प्रॉब्लेम. थर्ड वन इज टॅन, बट टॅन कॅन बी written as sin theta by cos theta. Then next one is cot. Cot can be written as cos theta upon sin theta. And as we know that sec theta is reciprocal of cos theta and cosec theta is reciprocal of sin theta. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे सगळे आयदर साइन और कॉस मध्ये आणता येतात. या पहिले दोन सोडून बाकी टॅन, कॉट, सेक, कोसेक हे सगळे आपल्याला साइन किंवा कॉस मध्ये कन्वर्ट करता येतात. आणि ते कन्वर्ट केले की कदाचित आपल्याला थोडासा मार्ग सुचू शकतो. आता ऍज फार एज दिस एक्झाम्पल इज कन्सर्न, इथे मी थोडासा चुकलोय. आय शॅल करेक्ट इट. कॉसच्या ऐवजी ऍक्च्युअली शुड हॅव बीन साइन. 1 प्लस साइन. कधी कधी एक्झाम्पल उलटीकडून सॉल्व्ह केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला थोडा मार्ग सुचतो. तो कसा बघा. राईट हँड साइड आपण विचारात घेऊया. सेक ए, सेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. सो फॉर सेक आय कॅन राईट 1 बाय कॉस मायनस टॅन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस and then you find that the denominator is same, so you can write it once denominator, numerator will be 1 minus sin a. हा, आता एवढा क्लू मला पुरेसा आहे का बघा बरं. तर डेफिनेटली आपल्याला हा क्लू मिळू शकेल. लक्षात येईल की 1 मायनस साइन ए तर आलेलं आहे. आता खाली काय करायला लागेल आपल्याला ते बघा. तुम्ही स्टँडर्ड 9 मध्ये ही मी फक्त एलएचएस घेतलेली आहे. स्टँडर्ड 9 मध्ये तुम्ही कॉन्ज्युगेट शिकलेला 1 प्लस साइन ए, दिस इज ओरिजिनल डिनॉमिनेटर. 1 मायनस साइन ए, इट इज ओरिजिनल न्यूमरेटर. आता 1 प्लस साइन ए ची मधली साइन बदलून जो येतो त्याला म्हणायचं कॉन्ज्युगेट. आपण म्हणूया त्याला. सो इट विल बी 1 मायनस साइन ए. ज्यानं डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं त्यानंच न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करा. म्हणजे
मूळच्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण काही फरक केलेला नाही. मीन्स मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बोथ बाय 1 मायनस साइन ए. असं केल्यामुळे काय होईल बघा. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन ए इंटू 1 मायनस साइन ए विल बी 1 मायनस साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड 1 plus sin A, 1 minus sin A, it is nothing but A plus B, A minus B, which is expanded as A square minus B square, means 1 minus sin square A, or under root, that is equal to 1 minus sin A bracket square upon, आता 1 minus sin square A, what is the original identity? You must be remembering this one. Sin square A plus cos square A is equal to 1. So it means 1 minus sin square is equal to cos square A. So for 1 minus sin square A we can put here cos square A. Now here there is a square, here also there is a square, and outside there is a square root. So square and square root will cancel each other. You will be getting 1 minus sin A upon cos A. आणि मग आता तुम्ही बघितलं असेल की आपण उलटीकडून विचार केल्यानंतर जवळजवळ आलो आहोत आन्सर पर्यंत. ते कसं बघा. व्हॉट विल यू डू देन लॅटर ऑन. 1 minus sin A upon cos A. Cos A is the common denominator to both of them. So you can distribute like this. 1 upon cos A minus sin A upon cos A. But 1 upon cos A is nothing but a reciprocal of cos, which is sec. So it will be sec theta or sec A, sorry, minus sin A upon cos A is nothing but tan A. And thus we have reached the answer sec A minus tan A. हां, असं तुम्ही करू शकता. म्हणजे आता हे एक्झाम्पल बुकमध्ये, पण हे एक्झाम्पल मी बनवलेले, म्हणजे तुम्ही बनवू शकता. यू कॅन ऑल्सो बिकम रायटर. म्हणजे काय करायला लागेल फक्त तुम्हाला. साइन इज टू बी रिप्लेस बाय कॉस और वाइस वर्सा, tan इज टू बी रिप्लेस बाय कॉट अँड वाइस वर्सा, अँड सेक अँड कोसेक दे कॅन बी एक्सचेंज. असं तुम्हाला करता येईल. आणि डबल एक्झाम्पल्स बनवून त्याचं प्रॅक्टिस करता येईल. तुमच्या टीचर्सनी कदाचित ओरिजिनल एक्झाम्पल्स दिली असतील तर तुम्ही स्वतः तशी बनवा आणि नव्यानं तयार करा. आता सर्कलवर एक काही तुम्हाला डिफिकल्टीज आहेत की चॅप्टर लेंग्दी आहे, मोठा चॅप्टर आहे खूप, त्याच्यात प्रॉपर्टीज भरपूर आहेत. त्या प्रॉपर्टीज एकदा सगळ्या एकत्र लिहून काढा, कारण त्या लिहून काढल्याशिवाय तुम्हाला त्या कळणार नाहीत किंवा लक्षातही येणार नाहीत. काय काय प्रॉपर्टीज वापरायला लागतात बघा सर्कलमध्ये. Firstly, tangent. The properties related to tangent. What are those? The first one is a tangent drawn to a circle is always perpendicular to the radius at the point of contact. ही प्रॉपर्टी बेसिक आहे, आपल्याला माहिती आहे. इथं राईट अँगल तयार होत असल्यामुळं पायथागोरस थेरमचा कधी वापर बऱ्याचदा करावा लागतो इथे. तर रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी दॅट टँजंट अँड रेडियस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. यू कॅन ॲब्रिव्हिएट दिस ॲज आरटीपीटी. आरटीपीटी मीन्स रेडियस टँजंट परपेंडिक्युलरिटी थेरम असे तुम्ही त्याला म्हणू शकता. दुसरी प्रॉपर्टी आहे ती टँजंट संदर्भातच आहे. ती अशी आहे की the tangent segments drawn from the external point are equal. आता tangent segment म्हणजे काय, तर हा पॉइंट पी आहे, तर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पर्यंतचा जो सेगमेंट असतो त्याला टँजंट सेगमेंट असं म्हणतात. थोडक्यात पी ए अँड पी बी आर सेम. त्यानंतर सर्कलमध्ये आहे पुढे इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. हे इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम काय बघा. an angle whose vertex on the
vertex is on the circle and other two sides intersect the circle into different points, then this angle is called as inscribed angle, and the arc which is cut by the angle is called as intercepted arc. त्यामुळे आर्कला इंटरसेप्टेड म्हणायचं आणि अँगल ज्याचा व्हर्टेक्स सर्कलवर होते त्याला म्हणायचं इन्स्क्राइब्ड अँगल. याचा मेजर नेहमीच त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ असतं. म्हणजेच अँगल एबीसी इज हाफ measure of arc AXC. याला इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम असेही म्हणतात. आजचाच दुसरा एक थिअरम आहे की ज्याचा वापर सेम आहे, काही फरक नाहीये. वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल अँड अनदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल. थोडक्यात काय की एक साइड टँजंट आहे, दुसरी साइड सिकंड आहे आणि त्यांच्यातला अँगल. तर याचं सुद्धा मेजर याच आर्कच्या हाफ असतं. आपण नाव लिहिलं त्यांची, सपोज एबीसी अँड AXB. सो अँगल एबीसी इज हाफ मेजर ऑफ आर्क AXB. मग इथे आपण अँगल असा घेतला की ज्याचा व्हर्टेक्स सर्कलवर आहे, इथे व्हर्टेक्स सर्कलवर आहे. कॅन इट बी पॉसिबल दॅट व्हर्टेक्स इज नॉट ऑन द सर्कल? तर येस, तशी पॉसिबिलिटी आहे. ते आपण एकदा थोडक्यात बघूया की हाऊ द फॉर्म्युला कॅन बी रिटन. सपोज अ सर्कल and this is what the condition. Suppose line PQ and line RS intersect each other in point T. आता as far as this angle is concerned, हा अँगल मी थोडासा डार्क करतो. याचा व्हर्टेक्स इथे हा आहे, व्हर्टेक्स त्याचा की जो सर्कलच्या आत इंटेरियर मध्ये. तर मग आता त्याचं मेजर कसं काढायचं? तर अँगल PTR इज इक्वल टू हाफ इंटू त्यानं इंटरसेप्ट केलेला म्हणजेच कट केलेला आर्क घ्या PXR, मेजर ऑफ आर्क PXR, आणि त्याच्या ऑपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आर्क म्हणजेच मेजर ऑफ आर्क SCQ, मेजर ऑफ आर्क SCQ. So this formula is to be also remembered. पुढे असंही शक्य आहे का बघा की here the vertex lies outside the circle. Vertex lies outside the circle. In this case, this angle has intercepted or cut two arcs. बघा या अँगलनं दोन आर्क्स कट केलेले. पण त्यांचा डिफरन्स विचारात घ्यायचा. तो कसा? तर अँगल एबीसी इज इक्वल टू this is first arc, say arc AC, so half into the short लिहितो आता थोडंसं आर्क AC मायनस हा छोटा आर्क म्हणजेच आर्क DE. आता या फॉर्म्युल्यातला फरक उत्तर लक्षात ठेवा की इथं प्लस साईन आहे आणि इथं मायनस साईन आहे. हा डिफरन्स आपण लक्षात ठेवा. ह्या प्रॉपर्टी एवढ्या सर्कलमध्ये आहेत, इतक्या भरपूर प्रॉपर्टीज आहेत, तेव्हा त्या सगळ्या आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतील.
त्या व्यतिरिक्त तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये शिकलेल्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याही तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतात. त्या कुठल्या? तर अ परपेंडिक्युलर ड्रॉन from the center of the circle to the chord bisects the chord. ही प्रॉपर्टी आपल्याला अनेक वेळेला या चॅप्टरमध्ये वापरायला लागते. आणखीन 2 प्रॉपर्टीज आहेत, म्हणजे सर्कलमधल्या जवळजवळ सगळ्या प्रॉपर्टी आपण कव्हर केल्या. त्या बघा कुठल्या? दोज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ द chords. सपोज a circle is considered and 2 chords are intersecting each other in this manner inside the circle, or sometimes it may happen that 2 chords intersect each other. If suppose I draw these chords, so can they intersect each other inside the circle? So no, but after they are extended they can meet each other outside the circle. Suppose this point is P. आता how the property is to be written? तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रत्येक वेळेला आला पाहिजे असं लक्षात ठेवा. सो पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी. पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी और सीपी इंटू पीडी. इथे पण एक प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा की पी पॉइंट प्रत्येक वेळेला आला पाहिजे या रीतीने. इथे पण तेच करा. पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी. P has to be there always. PA into PB is equal to PC into PD. असा. इथेही मिस्टेक बऱ्याचदा होते, तर हे कॉमन गोष्ट आपण लक्षात ठेवूया की P पॉइंट शुड बी देअर ऑलवेज वाईल रायटिंग. आणि आणखीन एक लास्ट प्रॉपर्टी त्यामध्ये आहे, ती प्रॉपर्टी फक्त बघूया. त्याला म्हणायचं टँजंट सेकंड एक्सटर्नल डिव्हिजन थेरम. Tangent and secant this is tangent whereas this one is secant, and they are externally dividing each other like this. तर मगाचं जे प्रिन्सिपल आहे तेच इथेही लक्षात ठेवायचं की पीए स्क्वेअर is equal to PB into PC. Again here P point often should be there. या तिन्ही प्रॉपर्टीमध्ये हे कॉमन गोष्ट लक्षात ठेवा की P दरवेळेला तिथे असलाच पाहिजे. मला वाटते मला जेवढं हवं होतं ते किंवा तुमच्या जेवढ्या डिफिकल्टीज आलेल्या होत्या त्या मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. त्या व्यतिरिक्त तुमच्या टीचरकडे काही PDF मी देतो, ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. डिफिकल्टी माझ्यापर्यंत आल्या तरी चालेल, मी तुम्हाला सांगू शकेन नंतर. थँक्यू व्हेरी मच.